Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی قادر نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. دل خدا کے حضور شکرگزاری کے ساتھ بھرا ہے. اس وقت پھر سے آج ہم کرسچن ٹاک پیج پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ خدا کے فضل سے, آپ اور آپ کی فیملی خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہوگی. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے, اپنی لپیٹ میں رکھے, اپنی حفاظت میں رکھے, اور خداون کا جلال آپ کے چگرد ہمیشہ ٹھہرا رہے. جیسا کہ ہر روز ہم خداون کے حضور موجود ہوتے ہیں, تو آج پھر سے ہم خداون کے قدموں میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر چند وقت جو ہے, چند گھڑیاں خدا کے حضور ہم گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ اچھا وقت ہے, اچھا موقع ہے. خدا نے ہماری زندگی کے اندر یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم کلام مقدس کی حقیقت سے ہم آگاہ ہو سکے اور بلیس ہو سکے. تو ہم خداوند کی حضور شکرگزاری کرتے. آج میرے ساتھ میری پیاری بہن خدا کی خادمہ بہن ربینہ کوثر, جمبوشہ ربینہ کوثر میرے پاس میرے ساتھ موجود ہے, اور ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے شکرگزاری کرتے ہیں. اور خدا نے بہن کو بڑی برکت کے ساتھ نوازا ہے, مختلف توڑوں کے ساتھ, مختلف خدمات کے ساتھ بہن کو خدا نے بلیس کیا ہے, اور یہ کافی عرصے سے خدمت کے اندر موجود ہیں اور خدا کے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں. تو آج یہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے, ہم ان کے ساتھ رفاقت رکھیں گے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام مقدس کی برکت کو بھی ان کے وسیلہ سے ہم حاصل کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں چاہوں گا کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. آسمانی خدا باپ یسوع کے نام سے تیرے حضور جھک جاتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں. سارا جلال بزرگی تیرے نام کو دیتے ہیں. آج اس وقت تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے پھر سے ہماری زندگی کے اندر یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم تیری بندگی, تیری پوجا, تیری ستائش کر سکیں اور تجھے جلال دے سکیں. خداوند جتنے یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, یسوع کے نام سے خداوند ایک ایک پر تیری سلامتی برکت کو چاہتے ہیں. سننے والے, دیکھنے والے برکت کو رسیو کرے. خداوند ہماری مدد کر, رہنمائی فرما. یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فاتح نام سے مانگتے اور سب کچھ پا لیتے ہیں. مہربانہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں. آج آپ کو ہمارے ساتھ مل کر چند لمحے آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے, تو آپ کو ہم اپنے پیج کے اندر, کرسچن ٹاک پیج پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس پیج کو, کرسچن ٹاک پیج کو پلیز لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, تاکہ آج کی جو بلیسنگ ہے یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے. آج کی برکت آپ بانٹیں, اور آج کے کلام کی برکت, آج کی گفتگو کی برکت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیز, آپ کے دوست بھی اس بلیسنگ کو حاصل کرے. تو پلیز مہربانی سے اس پیج کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے بھی برکت کو ریسیو کر سکیں. سو بہن, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کافی عرصہ سے خدمت گزاری کا کام کریں, خدا کی خدمت کو, انجیل مقدس کو پھیلا رہی ہیں, اور مختلف جگہوں پر آپ نے خدمت گزاری کا کام کر رہی ہیں. تو کب سے آپ کی خدمت کا آغاز ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتی ہوں. آمین. یہ اس کا فضل اور یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے ہم سبوں پر اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھایا, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا, آمین آمین, تاکہ تم دنیا میں جا کر پھل لاؤ اور پھر تمہارا پھل قائم رہے. آمین. اس کے بعد میں خداوند کی شکر گزاری کے بعد میں اپنے پیارے بھائی خداوند کے خادم پاسٹر عامر نفیس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اور خداوند کے نام کو جلال دیتی ہوں. یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ہمیشہ ہر گھڑی ہمیں سنبھالتا ہے اور اپنے جلال کے لیے سیروں کی طرح گشت کرواتا ہے. یہ اس کا بڑا ہی فضل ہے. میں اپنی خدمت کا آغاز جس طرح میں نے کیا, میں مختصر بتانا چاہوں گی کہ میری خدمت کا آغاز ایک ایسے انداز سے ہوا ہے, چونکہ میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں کہ جن کے آباء و اجداد کبھی چرچ نہیں گئے تھے. میرے آباء و اجداد
कभी चर्च के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था और उनकी जिंदगियों के अंदर बुत परस्ती थी और गैर माबूदों को मानना उनकी ज़िंदगी के अंदर अहम तरीन उनकी ये तरजीह थी कि हमने गैर माबूदों को मानना। और मेरी ज़िंदगी जब यीशु मसीह को ये मुनासिब लगा कि मुझे अपने लिए अपनी खिदमत के लिए बुला ले, तो उसने इस तौर से कि मैं एक बहनों की मीटिंग थी, बहनों की मीटिंग के अंदर मैं इरादतन नहीं गई कि ये मेरी प्लानिंग में शामिल था, बल्कि मैं उस फैमिली के अंदर जिसमें बहनों की मीटिंग हो रही थी अचानक गई हूँ और बहनों की यूथ वहाँ पे सारे मिलकर दुआ कर रहे हैं और प्रस्तुत कर रहे हैं और मैं वहाँ पे बैठ गई हूँ। जब मैं बैठी हूँ वहाँ पे तो उन बहनों ने मुझे दावत दी कि बेटा आप हर रोज़ इस मीटिंग के अंदर आप आया करो। तब मैं बहुत छोटी थी और मैंने शुरू से इस बात को सीखा कि मैंने इनके साथ रहना है। मुझे अच्छा लगा, वो माहौल मुझे अच्छा लगा, प्रस्तुत करना, उनका दुआ करना मुझे अच्छा लगा। सो मैंने हर रोज़ बहनों की मीटिंग को अटेंड किया और पहले दिन से जब मैं दूसरे दिन बहनों की मीटिंग के अंदर गई हूँ तो हमारे एक आंटी थे, अभी वो हैदराबाद में है, उन्होंने ज़बूर की किताब मेरे हाथ में दी और ज़बूर की किताब मेरे हाथ में दे के मुझे बोलते हैं कि आप ज़बूर गाओ। मैंने जब ज़बूर गाया तो मज़ीद प्रस्तुत की। इसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने रेगुलर जब मैंने उनके साथ मीटिंग में रहना शुरू किया तो उन्होंने मुझे वो नोटबुक जो ज़बूर की थी वो मुझे दे दी और कहते कि आज के बाद जो ये बहनों की मीटिंग है इनको आप लीड किया करो। आमीन, आमीन। एक ये खुदा का फजल है, एक ना तजर्बाकार एक बच्चे को उठा के ये कह देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने इस बात को सीरियस समझते हुए लेते हुए मैंने कहा ठीक है, और मैं हर रोज़ बहनों की मीटिंग के अंदर मीटिंग को लीड करती स्टेप बाय स्टेप। चूँकि मैं छोटी थी और हमारे जो उस्ताद थे खुदावंद के खादम पास्टर शुक्र, जब हम उनसे कलाम सुनते तो मैं उनको कहती कि मुझे बपतिस्मा दिया जाए और वो ये मुझे कहते थे कि अभी जो घड़ा है वो कच्चा है। चूँकि मैं छोटी थी और उनका ये मानना था कि जब आप और बड़े हो जाओगे तब मैं आपको बपतिस्मा दूंगा। तकरीबन मैंने 3 साल तक अपनी ज़िंदगी के अंदर ये मेरा एक खुदावन के सामने मेरी मिन्नत थी खुदावन से कि खुदावन मुझे रूह कुस दे, मैं गैर जुबान बोलना चाहती हूँ, मुझे तो पाक रूह दे। पानी का बपतिस्मा नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं दुआ रोज़ा के अंदर ठहरती, रोज़े रखती और खुदावन से कहती खुदावन मेरे लिए तो आसमान को खोल और मुझे रूह कुस की बरकत दे। और हुआ क्या कि 3 साल के बाद खुदावन के खादम ने मुनासिब जाना और उन्होंने मुझे पानी का बपतिस्मा दिया। यानी उनकी ये कोशिश थी कि मैं एक मजबूत बर्तन की मानित बनूं। तो उन्होंने मुझे जब 3 साल के बाद बपतिस्मा दिया, उससे पहले मैं प्रस्तुत करती, दुआ करती, खिदमत में मैं उनके साथ साथ थी। और जब मैं उनके साथ खिदमत में थी तो खुदावंद का शुक्रिया अदा इस बात के लिए करती हूँ कि मैंने एक क्वायर के अंदर स्टेप लिया, क्वायर से स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इस ज़िंदगी को खुदावंद के फजल से खुदावंद के ताबिया कर दिया और मैंने खुदावंद से अपने लिए रूहानी बरकत को मांगना शुरू कर दिया। उसके बाद जब मुझे पानी का बपतिस्मा दिया गया, खुदावंद के फजल से मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा मिला और मैंने खुदावंद से अपने लिए रूहानी बढ़ोतरी की दुआ करना शुरू कर दी कि खुदावंद मैं यहाँ पे ठहरना नहीं चाहती। दुआ के बाद प्रस्तिश के बाद मेरी ये खुदा के सामने रिक्वेस्ट थी कि खुदावंद मैं चाहती हूँ कि मैं कलाम सुनाऊं, मैं रूहों को जीतूं। और मेरी ज़िंदगी के अंदर ये खुदा ने एक बोझ रखा हुआ है कि मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी ज़िंदगी यीशु के कदमों में आ जाए। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो मेरे लिए बेशुमार मुश्किलात आई। जैसे कि मैं पेशतर ये बता चुकी हूँ कि मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जिनको चर्च जाना पसंद ही ना था। मेरे लिए बेशुमार मुश्किलात आई, लेकिन खुदावंद का फजल है कि मैंने खुदावंद से ये बात कही कि खुदावंद जब तक ये सांसें हैं तब तक मैं तेरी हूँ।
Praise اور خداوند کا فضل ہے پھر رفتہ رفتہ میں نے کلام سنانا شروع کیا اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند کی یہ پلاننگ تھی کہ میں خداوند کی خدمت بچوں میں کروں, بڑوں میں کروں. میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ایک وقت آیا کہ خداوند کے خادم نے مجھے چرچ کے اندر جنرل سیکرٹری کی جگہ کے لیے مجھے مقرر کر دیا. Praise God. Hallelujah. خداوند کا یہ فضل. اس کے بعد خداوند کی یہ پلاننگ تھی کہ میں سنڈے اسکول کے بچوں کو ٹیچ کر سکوں, بڑوں کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو ٹیچ کر سکوں, کیونکہ یہ میری یہ اپنی رویا نہ تھی کہ میں بچوں کو ٹیچ کر سکوں, لیکن یہ خداوند کی پلاننگ تھی. تقریباً 2 سال 3 سال خداوند مجھے یہ سکھاتے رہے کہ آپ نے بچوں کو, بڑے چھوٹے پودوں کو آپ نے پانی لگانا ہے, ان پر محنت کرنی ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں نے اس بات کو خداوند کے سامنے رکھا. میرے لیے ایک خداوند نے دروازہ کھولا اور میں نے سنڈے اسکول کی ٹریننگ کی اور 3 سالہ ڈپلومے کو حاصل کیا. خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ میں سنڈے اسکول ٹیچر ہوں. اور اس کے علاوہ میں اسکول کے اندر, ہمارے علاقہ کے اندر دی ایجوکیٹ اسکول سسٹم, اس میں بائبل ٹیچر ہوں اور میں وائس مینیجر ڈائریکٹر ہوں, اور وہاں پہ میں خداوند کی خدمت کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ میری خدمت یہ ہے کہ میں ہر صبح, ہر شام, ہر دوپہر اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرتی ہوں کہ خداوند جن زندگیوں کو میری ضرورت ہے تو مجھے لیے چل. اور خداوند کی شکر گزاری میں اس بات کے لیے کرتی ہوں کہ آج تک مجھے خدمت کے اندر 20 سال ہو چکے ہیں. آمین آمین. اور ان 20 سالوں کے اندر میں نے پرستش کی ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میں نے کلام کی خدمت سر انجام دی ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ بے شمار زندگیوں کے لیے برکت کی دعا کی, بے اولاد جوڑوں کو خداوند نے اولاد دی, بے شمار زندگیوں کو خداوند نے معجزات کر کے شفا دی. اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند اپنے نام, اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ اور بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اور میں اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ جب سے میں نے خدمت کرنی شروع کی ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میں روحانی پھلوں سے بھر جاؤں. آمین. بہت اچھی گواہی آپ نے, ایک زبردست جو ہے وہ اپنی گواہی کو شیئر کیا ہے. اس بات کے لیے شکر گزاری کہ اس زمانہ کے اندر, اس دور کے اندر بڑا مشکل ہے ایک بہن کا, ایک لیڈیز کا جو خدا کے کلام کی منادی کرے یا خدمت گزاری کا کام کرے, تو بڑا مشکل اس دور کے اندر. ہمارا معاشرہ اس بات سے ایگری نہیں ہے کہ بیٹیاں آگے آئیں, بہنیں آگے آئیں, نوجوان بیٹیاں انجیل کی منادی کریں, ورشپ کریں. اکثر اوقات جو ہے ہمارے بزرگ, ہمارے معاشرہ جو ہے یہ بیٹیوں کو آگے نہیں بڑھنا چاہتا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس دور کے اندر جو بیٹیوں کے لیے پرابلمس ہیں؟ یہ بات حقیقت ہے. آج کل کے معاشرے کے اندر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر کام کریں, لیکن لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ گھر سے باہر نکلے, شام کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے, یا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو ان کے لیے کسی کو ساتھ جانا ہے. ایسی بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں جو لڑکیوں کو فیس کرنا پڑتی ہے. لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, زبور کی کتاب کے اندر, مقدس زبور کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نوجوان جو لڑکیاں ہیں وہ درمیان میں ہوتی ہیں, گانے والے آگے, بجانے والے پیچھے, اور نوجوان جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ دف بجا کر گاتی ہیں, پرستش کرتی ہیں, وہ درمیان میں ہوتی ہیں. آج کی لڑکی ایکسپورٹر ہے. کیسے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ وہ درمیان میں ہے, اپنے خداوند کے اور زمین میں بسنے والے اپنے خاندان کے, اپنے گھرانے کے, وہ درمیان میں ہے. میں آج کی لڑکی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہنوں آپ درمیان میں ہیں, اور درمیان میں رہنے والے کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے جب کہ ہم درمیان میں ہیں, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اوپر سے سپورٹ کو لیں اور خود اسٹرانگ بنے. کیسے اسٹرانگ بنتے ہیں ہم؟ کلام مقدس میں لکھا ہے غرض خداوند کی قدرت اور اس کے زور میں مضبوط بنتے جاؤ. اس دنیا کے حالات بے شک لڑکیوں کے, لیڈیز کے خلاف ہے. لوگ نہیں مناسب سمجھتے کہ ہماری بہنیں, ہماری نوجوان لڑکیاں, ہماری مائیں باہر نکلے اور کاموں کے لیے, جابز کے لیے
اور بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے بڑی خوشی کے ساتھ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری بہن فلاں جاب کر رہی ہے، آفیسر ہے، لیکن اکثر اوقات سننے میں جب آتا ہے کہ ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری ماں خدمت میں ہے تو لوگ اس کو بہت کم درجہ دیتے ہیں، بڑی چھوٹی سی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن جب اس دنیا کے اندر بہن اور بیٹی خدمت کرتی ہے تو وہ درمیانی ہے. میں نوجوان بھائیوں کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی بہن، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، اگر وہ خدمت میں ہے تو آپ اس کی سپورٹ بن جائیں، سپورٹ کریں. بالکل ایسے ہی سپورٹ کیجیے. اور ایسے کئی ایسے لمحات بن جاتے ہیں کہ اور نوجوانوں کو، خاص کر کے بیٹیوں کو سپورٹ نہیں ہوتی، ہاں جی، جن کے سبب سے وہ ان کا دل جو بیٹھ جاتا ہے. وہ کچھ کرنا چاہتی ہے، خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو سپورٹ نہیں دی جاتی، ان کو آگے نہیں لایا جاتا، ان کو کھڑا نہیں کیا جاتا، ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، جس کے سبب سے ان کا جو جذبہ ہوتا ہے، جو روحانی جذبہ ہوتا ہے، وہ دب جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ لیڈر جو ہیں، خادم جو ہیں یا خدمت گزار جو آگے ہو کر کام کرتے ہیں، میں بہن کی بات سے متفق ہوں، ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اور آج کے زمانہ کے اندر بہت کم ہے جو سپورٹ دی جاتی ہے، خاص کر کے بیٹیوں کو، بہنوں کو. تو نوجوانوں کو، جو بیٹیاں جو خدمت گزاری کا کام کرنا چاہتی ہیں، جن کے اندر جذبہ ہے، جن کے اندر کوالٹی ہے، جن کے اندر خدا نے بلیسنگ رکھی ہے، لیکن ان کو سپورٹ نہیں مل رہی، تو ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جن کو سپورٹ نہیں مل رہی، پہلی بات ہے کہ کلام مقدس کے مطابق آپ خداوند کے قدموں میں بیٹھ جائیں. میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند جس کے ہاتھ میں انسانوں کے دل ہیں، وہ آپ کے لیے ضرور ذرائع اور وسائل پیدا کرے گا. کیونکہ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا چکی ہوں کہ جس خاندان سے میں تعلق رکھتی ہوں وہ چرچ میں جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے. جب میں خداوند کے خادم کے ساتھ وزٹ کر کے آتی تھی تو میرے جو گھر کے لوگ ہوتے تھے، خاندان کے لوگ ہوتے تھے، وہ مجھے مختلف باتیں سناتے تھے کہ آپ مانگ کے آ گئے ہو، آپ ایسے کر کے آ گئے ہو، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے دعا میں ٹھہرنا ہے. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند دلوں کو کھولے گا. اور آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ میرے خاندان کے اندر میرے چاچو جو ہے وہ ایلڈر ہیں، میری بہنیں جو ہیں وہ پرستش کرتی ہیں، میرے خاندان کے لوگ ورشپر ہیں، ساز بجانے والے ہیں. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے چرچ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہن روبینہ کی وجہ سے ان کے خاندان کو چرچ میں دیکھا جاتا ہے. اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ آپ وہ پہلی شخصیت ہے جن کو یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ جا کے بھائیوں کو بتاؤ کہ یسوع جی اٹھا ہے. خدمت کا، منادی کا کام آپ کو دیا گیا ہے. اگر آپ کے ساتھ یسوع مسیح ہے اور آپ کے اندر اس کا کلام ہے تو آپ کبھی بھی پیچھے نہیں، بلکہ آپ آگے، کیونکہ آپ کو انجیل سنانے کا کام دیا گیا. آپ پہلے وہ شخص ہیں جن کو یسوع مسیح نے خود کہا ہے. آپ کے گھر والے نہ کہے لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کو معاشرہ نہ کہے آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ کو کوئی لیڈر، کوئی رہنما آگے لے کے نہیں آتا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو بلانے والا زوراور ہے. آپ کو بلانے والا آپ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جاؤ جا کے بھائیوں کو بتاؤ کہ یسوع جی اٹھا ہے. آمین، پریز گاڈ. ہاللویا، ہاللویا. تو میں بہن کی بات سے متفق ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ میرا راست باز بندہ ایمان کے ساتھ جیتا رہے گا. اگر آپ کے اندر ایمان موجود ہے، آپ کے اندر خداوند کا کلام موجود ہے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا کی قدرت ہے، تو وہ قدرت جو ہے وہ ذہنوں کو تبدیل کرے گی. اور لکھا ہے کہ بادشاہ کا دل جو ہے خداوند کے ہاتھ میں ہے. اگر بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے تو ماں باپ، بہن بھائی جو آپ کے لیے رکاوٹ، مشکل کا سبب بن چکے ہیں، خدا ان کی سوچ کو چینج کرے گا، خدا ان کے دل کو چینج کرے گا. خدا خود بخود ہی ان کو لیڈ کرے گا، گائیڈ کرے گا. لیکن فقط یہ ہے، کلام مقدس کا فرمان یہ ہے، تابع داری یہ ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا. اگر آپ سر بلندی چاہتے ہیں، یا بیٹیاں جو بہنیں جو خدمت گزاری کا کام کرنا چاہتی ہیں، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک ہی بس کام کرنا ہے
ताबेदारी के अंदर आना है और खुदावन के हाथ के नीचे ठहर जाना है। जब आप खुदावन के हाथ के नीचे ठहर जाएंगे और खुदा के कभी हाथ के नीचे बैठ जाएंगी, ठहरी रहेंगी, तो खुदा आइन वक्त पर आपको सर बुलंद करेगा। आमीन। और आपको भी सिर्फ फतह ही नहीं, बल्कि खुदा आपको फतह से बढ़कर गलबा अता फरमाएगा। वो जो आपके और जो रोकते हैं, जो आपको मना करते हैं आगे बढ़ने से, वही आपके साथ मिलकर खुदा के हुजूर रूहों की निजात के लिए काम करेंगे। आमीन। आमीन। तो आज मैं खुदा के हुजूर बहन की सारी बातों के लिए और गवाही को सुनकर बहुत शुक्रगुजारी करता हूँ, मुतासर हूँ, और खुदा उनके हुजूर शुक्रगुजारी करते कि खुदा ने बहन को बहुत सारी बरकत के साथ नवाजा है और इन गवाहियों से हम बरकत को हासिल कर रहे हैं। तो आज क्या आप सबों को, जो आप सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, आप क्या खुदा के कलाम की बातों को आप दूसरों के साथ शेयर करें? हालेलुया। आए बाइबल मुकद्दस में से दूसरे तवारीख के 7वें बाब और 14वीं आयत को हम अपनी बरकत के लिए, नसीहत के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, हम शॉर्ट लफ्जों में सीखेंगे क्योंकि कलाम मुकद्दस की बरकत हमारे लिए बेशुमार है और कलाम इतना खुदावंद का फजल है कि गहराई के अंदर जितना भी जाए उतने ही ज्यादा में बरकत को रिसीव करना पड़ता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि यहाँ पे हम मुख्तसर सीखेंगे कि आज के दौर के अंदर कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब मुकद्दस सुलेमान ने हैकल को बनाया, हैकल को बनाकर तमाम मुकद्दस बर्तन ज़रूर जब वो लेके आया हैकल के अंदर, उसने कुर्बानियाँ, उसने ज़बीहे गुज़राने खुदा के हुजूर, और खुदावन से मिन्नत करता है कि खुदावन तू अपने आसमान को क्या करना, खोलना। तेरे कान जो है वो हमेशा जब लोग इस हैकल के अंदर आकर दुआ करे तो तेरे कान दुआ को सुनने के लिए क्या रहे, खुले। तेरी आंखें इन लोगों पर, इन जिंदगियों पर लगी रहे जो तेरे हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। और मर्दे खुदा ने एक दुआ की खुदा के हुजूर, और जब की अगर इस सारे चैप्टर को पढ़े तो हमें ये सारी दुआ समझ में आती है कि उसने किस तरह से खुदावन से दुआ की, क्या क्या खुदावन के सामने ये बात रखी कि खुदावन तूने उनकी असीरी की हालत में भी उनका साथ देना, जब वो वापस लौट आए तो तू उनके गुनाहों को माफ़ करेगा, उनको बहाल करेगा, उनके बाप दादा के गुनाहों को माफ़ करेगा। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसकी दुआ के जवाब में बड़ी ही खूबसूरत बात कही। खुदावन ने कहा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, अगर वो खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान से उनकी दुआ को सुनूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। आमीन। आज मेरा और आपका खुदा बहाली का खुदा है। आज ये खुदा की ख्वाहिश है। आज हम बड़े प्राउड के साथ कहते हैं कि आई एम क्रिश्चियन, हमारे नाम के आगे मसीह लगता है, हम इस बात पर फख्र करते हैं। लेकिन कभी इस बात को सोचा है कि मैं मसीह हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीही खानदान के अंदर पैदा हुआ हूं, मेरा क्रिश्चियन खानदान के अंदर मेरी शमूलियत होती है, मेरा नाम लिखा गया है कि मैं फलां क्रिश्चियन खानदान के अंदर पैदा हुआ या फलां चर्च के साथ मेरे रिलेशन है। क्या कभी इस बात को सोचा है कि खुदा कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं,
अगर वो खाकसार बनकर दुआ करे मेरे दीदार के तालिब हो। पहली बात यह है कि हमारे नाम के आगे मसीह जरूर लगता है। सोचने की बात है क्या हमारे काम मसीह जैसे हैं? इस दौरे हाजरा के अंदर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर के अंदर खुदा ये चाहता है कि उसके लोग उसके दीदार के तालिब हो जाएं। Praise God. Hallelujah. उसके दीदार के तालिब हो जाएं Amen. और दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हो जाएं। Yes. खुदा इस दौर के अंदर ऐसे नौजवान बेटों को, बेटियों को चाहता है, खानदानों को चाहता है, Yes. घरानों को चाहता है जो दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हो, जो खाकसार होकर कहने वाले हो कि खुदा हमारी उम्मत पर तू रहे। Amen. Praise God. जो कहने वाले हो कि खुदा हमारे मुआशरे पर रहम कर, जो कहने वाले हो कि खुदा हमारे जो मुआशरे के बिगड़े हुए लोग हैं इनको संवार दे। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा इस बात से खुश नहीं कि गुनाहगार शरीर शरारत के अंदर मर जाए, बल्कि उसकी खुशी ये है कि एक शरीर, एक शरारत करने वाला, एक गुनाह करने वाला तौबा करे। Praise God. क्योंकि खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता। लिखा तब अगर मेरे लोग, खुदा के लोग आप भी हैं, मेरे नौजवान भाइयों खुदा के लोग आप भी हैं, मेरी नौजवान बहनों खुदा के लोग आप भी हैं, मेरे बुजुर्गों खुदा के लोग आप भी हैं। खुदा आपसे चाहता है कि आप अपनी मसरूफियात से टाइम को निकालें। Yes. इस दौरे हाजरा के अंदर लोगों ने अपने आप को एक मशीन की मानद बना लिया है जो सुबह से शाम तक काम काम काम, लेकिन खुदा के हजूर दस्ते दुआ बुलंद करने के लिए टाइम नहीं। Time. क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा चाहते थे कि खुदावंद के साथ आदम गुफ्तगू करे, बातें करे। आज भी खुदा चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, सिर्फ वो नाम से कहलाने वाले ही ना हो, बल्कि मेरी प्रस्तुश करने वाले हो, मेरे हजूर दस्ते दुआ बुलंद करने वाले हो, ताकि मैं इन लोगों पर, इन जिंदगियों पर रहम करूं और आसमान को खोल कर उनके गुनाहों को माफ करूं, उनके मुल्क को बहाल करूं। क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा बहाली का खुदा है, जिंदगियों को बहाल करता है, खानदानों को बहाल करता है, घरानों को बहाल करता है। आज खुदा ऐसे नौजवान बेटों को, ऐसी नौजवान बेटियों को चाहता है जो दस्ते दुआ बुलंद हो जाए, जो खाकसार बन जाए। और खाकसारी किस तरह से हम अपना सकते हैं? खाकसारी हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आ सकती है? कलाम मुकद्दस में मुकद्दस पालूस रसूल इफ्सियों के अंदर ये हमें बताते हैं कि वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। Yes. और यीशु मसीह कैसे थे? इमाल की किताब के अंदर लिखा हुआ कि यीशु मसीह जिस सिमत में बढ़ते जाते, वो बीमारों को अच्छा करते जाते, वो मुनादी करते जाते, वो लंगड़ों को चलाते, बहरों को सुनने की ताकत कुव्वत बख्शते, अंधों को बेनाई बख्श देते। और जिस सिमत यीशु मसीह चलते जाते, वो जकड़े वो को आजाद करते चले जाते। Praise God. आज खुदावंद ये चाहता है कि हम भी ऐसे बन जाए, अपने अंदर दर्द रखें, जिंदगियों का, घरानों का, खानदानों का, गलियों में बाजारों में खड़े होने वालों का दर्द रखना है और उनके लिए दस्ते दुआ बुलंद हो जाना है। और मैं ईमान इस बात पर रखती हूँ कि आपकी दुआ को खुदावंद जरूर सुनेगा। Amen. क्योंकि हमारा खुदा बहाली का खुदा है। Yes. आज बेशुमार लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आफते ना आए, वबाएं ना आए, बलाएं ना आए। जी जी। खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना पसंद करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक ढलना पसंद नहीं करते। खुदा ये चाहता है कि मैं और आप उसके दीदार के तालिब हो, उसके दीदार के तालिब होना चाहिए। हमें उसका दीदार करना है। और उसके दीदार के तालिब होने के लिए हमने सबसे पहला काम क्या करना है? अगर आज तक यीशु को अपना दिल नहीं दिया तो अपना दिल उसको दे देना है। अगर आज तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह को नहीं दी तो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देनी है। Praise God. अगर आज तक टाइम नहीं हमारे पास रहा
کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ٹائم دے سکے, اس کے حضور دست دعا بلند کر سکے, خاکسار بن کر, عاجز بن کر, انکسار بن کر, اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے اس فیملیوں کے لیے, گھرانوں کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے دست دعا بلند کرے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے عزیزوں, آج وقت ہے, وقت بہت تھوڑا ہے. یہ وبائیں, یہ بلائیں آتی رہیں گی, لیکن اپنی زندگی کے اندر اس کو لے لیجئے جو وباؤں کو, جو بلاؤں کو روکتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے, کہ وہ آپ تک نہ پہنچے, کہ وہ آپ کے خیمے تک نہ پہنچے, کہ وہ آپ کے گھرانے تک نہ پہنچے, کہ وہ آپ کے جان اور بدن کو اور روح کو نقصان نہ پہنچائے. خدا چاہتا ہے تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کرے تو میں آسمان کو کھولوں گا. خدا آسمان کھولنے کے لیے تیار ہے, بشرط یہ ہے کہ آپ اپنا دل کھول دیجیے. آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور کہیے کہ خداوند تو بحالی کا خدا ہے. کہیے کہ خدا بحال کر, ہماری روحوں کو بحال کر. آج صرف بدن کی بیماری کے لیے نہیں بلکہ روحوں کی بحالی کے لیے کام کیجیے. بدن کے ساتھ ساتھ روحوں کی بحالیوں کے لیے کام کیجیے اور اٹھ کھڑے ہو جائیے دست دعا بلند کرنے کے لیے, اور دیکھیے کہ خدا پھر کس طرح بحالی کا کام کرتا ہے. خدا بحال کرنے والا خدا ہے. لکھا خدا تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. آج ہو سکتا ہے میرے بھائی خداوند آپ کے لیے تحمل کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں. میری نوجوان بہن ہو سکتا ہے خداوند آپ کے لیے تحمل کر کے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ کب میری بیٹی اپنا دل مجھے دیتی ہے, کب میرا بیٹا مجھے اپنا دل دیتا ہے, کب یہ نوجوان, کب یہ بچے, کب یہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں تاکہ میں ان کو برکت دوں اور میں ان کی دعا کو سنوں. کب یہ میرے دیدار کے طالب ہوتے ہیں. آج ہم اور بے شمار چیزوں کے طالب ہونا پسند کرتے ہیں جو دنیا کی ہے, لیکن اپنے خداوند کے طالب ہو جائیے. پھر دیکھیے کلام کا یہ فرمان ہے کہ تم راست بازی کی, آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ دنیا کی چیزیں تمہیں مل جائیں. ہمیں اپنے خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے. وہ آنے والا ہے, وہ جلد آنے والا ہے. لکھا ہے کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں. آج وہ آپ کے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا ہے. آپ اپنے دل کے دروازے کو کھولیے اور وہ آپ کے ساتھ اندر آ کے کھانا کھانا چاہتا ہے, آپ کے دل کے اندر رہ کر سکونت کرنا چاہتا ہے, آپ کے بدن کو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے, اپنے دل کے دروازے کو کھولنا ہے اور کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں خداوند, تو آ. اور جب آپ اپنے دل کے دروازے کو کھولیں گے تو پھر خداوند اپنے آسمان کو کھول دے گا اور آپ کے لیے برکات آنا شروع ہو جائے گی. اور خدا کا وہ وعدہ جو اس نے سلیمان کے ساتھ کیا تھا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے اگر خاک سر بن کر دعا کرے, میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھرے, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. خداوند بحالیاں شروع کر دے گا, خداوند بحالیوں کو لے کر آنا شروع کر دے گا. اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے, آپ کو خدا کے طالب ہو جانا ہے, اس کے دیدار کے طالب ہو جانا ہے, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کر دینا ہے. پھر خداوند آپ کو سرفراز کرے گا, خداوند آپ کو سر بلند کرے گا. جب آپ زمین پر خاک سار ہو جائیں گے پھر وہ آپ کو تخت شاہی پر بٹھا دے گا, کیونکہ وہ ہمارا زندہ خدا ہے. اس نے اسی لیے ہم سبوں کو اپنا اکلوتا بیٹا دیا تاکہ ہمارا کھویا ہوا مقام, ہمارا کھویا ہوا معیار ہمیں واپس مل سکے. اور آج بھی یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام طرح کے گناہوں سے دھوتا ہے, ہمیں پاک کرتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم خاکسار بن کر دست دعا بلند کریں اور اپنے رب کے دیدار کے طالب ہو جائیں. اور اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے دل کو پاک ہونا لازمی ہے, ہمارے ہاتھوں کے صاف ہونا لازمی ہے, ہماری آنکھوں کا پاک ہونا لازمی ہے, ہماری زبان کا پاک ہونا لازمی ہے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارا خداوند پاک ہے اور اس کے دیکھنے والوں کو پاک ہونا
लाजमी है और उसके लिए उसके पाक बेटे यीशु का खून आज भी जारी है। जो भी उसके खून की धारा के नीचे आ जाता है वो पाक हो जाता है, वो साफ हो जाता है, वो शिफाफ हो जाता है। उसके गुनाह जैसे भी क्यों ना हो वो बर्फ की मानिंद उनको साफ करके शिफाफ करके अपने गले लगा लेता है और अपने बेटे और अपनी बेटी होने का हक बख्श देता है और अपने साथ तख्ते शाही पर बिठा देता है। मैं ईमान रखती इस बात पर कि अगर आज आप अपने दिल को खोलते हैं, अगर आज अपने होठों से इकरार करते हैं अपने गुनाहों का और यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, तो फिर वो आसमान को खोलेगा और आपके लिए बरकत आएगी और फिर बहालियाँ होती चली जाएगी। और बहाल करने वाला खुदा खानदानों को, घरानों को, जिंदगियों को बहाल करेगा। और फिर सिर्फ यही नहीं है बल्कि आप और मैं उसके साथ नए यरूशलेम में रहेंगे। ये उसका हमारे साथ वादा है कि मैं आपकी दुआ को सुनूंगा, आपके मुल्क को बहाल करूंगा। आज हमारा खुदा बहाल करना चाहता है। इससे पहले कि आप और वक्त को गुजार दें दुनिया के अंदर, दुनिया की बातों के अंदर, दुनिया के कामों के अंदर आए, बड़ा खूबसूरत वक्त है। खुदावन ने वक्त दिया है कि आप उसके दीदार के तालिब हो जाए और कहिए कि खुदावन मुझ पर रहम कर। खुदावन आपके लिए अपने आसमान को खोलेगा, अपने कान झुकाएगा, अपनी आंखें आप पर लगाएगा ताकि वो आपको देखे और हर वबा से, हर बला से बचाए, क्योंकि मेरा और आपका खुदा बचाने, छुड़ाने और बहाल करने वाला है, क्योंकि वही कादर मुतलक खुदा है। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। ज़बरदस्त मैसेज जो है बहन ने शेयर किया, खुदा इनको ब्लेस करे। यकीनन खुदा बहाल करना चाहता है और सिर्फ बदन को नहीं, सिर्फ खुदा ख़ानदान को नहीं, मुल्क को नहीं, बल्कि खुदा हमारी रूहों को बहाल करना चाहता है, क्योंकि हमारी रूहों की बहाली बहुत ज़रूरी है। खुदा बदन को भी, रूहों को भी, घर को भी, ख़ानदान को भी, फिर हर चीज़ को खुदा बहाल करना चाहता है और देखना भी चाहता है, क्योंकि हम जो खुदावन के हुजूर बुलाए गए हैं, जो खुदावन पर ईमान रखते हैं, हम बरकत के लिए बुलाए गए हैं, बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं और बरकतें और नेमतें हमारी हैं। और खुदा हर सूरत के अंदर, हर लिहाज के साथ हमें बहाल चाहता है कि हम बहाली की तरफ बढ़ें। तो बहाली की तरफ जब हम बढ़ेंगे या बहाली को हम अगर हासिल करना चाहते हैं, तो कलाम मुकद्दस के अंदर अभी जो मतन बहन ने पढ़ा है, लिखा कि अपनी बुरी राहों से फिरें। तो अपनी बुरी राहों को छोड़ना है। जब बुरी राहों को छोड़ेंगे, बुरी राहों से फिरेंगे, तौबा करेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करें, यकीनन खुदा फिर आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है आपके लिए खोल देगा। अपना हाथ बढ़ाएगा, आपके बदन को बहाल करेगा। आमीन। आपके कारोबार को बहाल करेगा। खुदा आपकी जिंदगी को बहाल करेगा। आपके जो रुके हुए काम है यीशु के नाम से वो बहाल हो जाएंगे। आमीन। आपकी जिंदगी के अंदर खुदा, आपकी लाइफ के अंदर खुदा कुछ नया करेगा। प्रेज गॉड। फकत हमें अपनी खताओं को, अपने गुनाहों को छोड़ना है, बुरी राहों से तौबा करनी है और फिर अपने खुदावन के दीदार के तालब होना है। जब आप तालब होंगे, ख्वाहिश हमारे अंदर होगी, तो हमें खुदावन से गुफ्तगू करनी है, खुदावन से बात करनी है, खुदावन के हुजूर हमें झुकना है, हमें खुदावन का इंतज़ार होगा, वेट हम खुदावन का करेंगे। तो यकीनन जो खुदावन का इंतज़ार करते हैं वो किसी चीज़ के मुताज नहीं रहते, वो किसी चीज़ से परेशान नहीं रहते। खुदावन का इंतज़ार करने वाले असरे नौजवान होते हैं। प्रेज़ गॉड। खुदा उनको कुव्वत देता है, खुदा उनको हिम्मत देता है, खुदा उनको जज्बा देता है, खुदा उनकी हिम्मत को बढ़ाता है, खुदा उनकी बरकत की हदूदों को ब्लेस करता है। तो हम खुदा उनके शुक्रगुजारी करते हैं आज के मैसेज के लिए, आज के कलाम के लिए। यकीनन आप भी बरकत को रिसीव कर रहे होंगे। सो बहन, आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है, वक्त निकाला है, क्रिश्चियन टॉक प्रोग्राम के अंदर आप शामिल हुए हैं, तो आपका बहुत बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और हम खुदावंद के हुजूर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम जितनी भी दरख्वास्त से मौजूद हैं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। और जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद आपको ब्लेस करें। और हम हमेशा आपके लिए शख्सी तौर पर, जमाती तौर पर, ख़ानदानी तौर पर आपके लिए दुआ गो हैं कि खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। सब सर खुदावंद के हुजूर झुकेंगे। आज की सारी ब्लेसिंग के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे।
आसमानी खुदा बाप, लश्करों के रब, कौमों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। यकीनन तू हमारा भलाई का खुदा है, यकीनन तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और तू खुदावन हमारे मुल्क को, हमारे जिंदगियों को, खानदानों को तो बहाल देखना चाहता है खुदा। ऐ यहोवा आसमानी खुदा, तेरी रहमत के लिए, बख्शिश के लिए, फजल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। जिंदा आसमानी खुदा, तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारे साथ कलाम किया है, तूने हमारे साथ बात की है, तूने पाक खुदा बहन के वसीला से हमारे साथ गुफ्तगू की है। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। जितनों ने खुदावन पाक खुदा तेरे कलाम को सुना है, इनकी जिंदगी का जो कलाम का बीज बोया गया है, यीशु के नाम से खुदाम 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। खुदाम तेरे बच्चे खुदा बाप बहाली की तरफ आए, तेरे लोग खुदाम पाक खुदा बहाली की तरफ लौटे खुदा, तेरी तरफ मतवजा हो खुदा पाक खुदा, ताकि तू इनके मुल्क को, तू इनके घराने को, कारोबार को बहाल करे और जिंदगियां खुदा नजात की और बहाली की तरफ आना शुरू। खुदा रहम कर, फजल कर। जितनी दरख्वास्तें मौजूद हैं, एक एक पर खुदा तेरे फजल को चाहते हैं। ए कादिर मुतलिक खुदा, हम पाक खुदा तेरे हुजूर भाई सलीम के लिए, जो इस वक्त खुदा सलीम मसीह के लिए जो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है, खुदा उनके दिल के अमराज को तेरे लहू के अंदर छुपा देते हैं। सारी हार्ट की प्रॉब्लम तेरे नाम से खत्म हो, तेरा हाथ उनकी तरफ बढ़े। यीशु के नाम से अपने बंदा सलीम को तू बहाल कर, रहम कर, उसके सारे दिल की हार्ट की सारी प्रॉब्लम को तू अपने नाम से तू खत्म कर खुदा। उसके दिल को छू ले खुदा, आंतड़ियों को छू ले। उस हॉस्पिटल के अंदर, उस रूम के अंदर हम तेरे लहू को चाहते खुदा। यीशु के नाम से उसकी जिंदगी को बहाल कर, उस बदन को बहाल कर दे खुदा। तू रहम कर, फजल कर कादिर मुतलिक खुदा। और जितनी दरख्वास्त है यीशु के नाम से तमाम दरख्वास्तों पर तेरे लहू को मांग लेते हैं। और वो बेटियां, वो बहनें जो खिदमत गुजारी का काम करना चाहती हैं, उनके सारे रस्तों को हमवार कर खुदा। और पाक खुदा वो आगे बढ़े और तारीकी की कुतों पर गालिब आकर खुदा तेरी अंजील का प्रचार कर सके खुदा। ऐ यहोवा आसमानी खुदा, और उन तमाम बहनों के लिए, बेटियों के लिए जो इस वक्त खुदा इनके पास औलाद नहीं है, यीशु के नाम से उनको औलाद की बरकत के साथ नवाज खुदा। उनके पुशीदा अमराज यीशु के नाम से खत्म हो, और खुदा ज़ाहरी अमराज यीशु के नाम से जाते रहे। और खुदा तारीकी की सारी नापाकूतों को यीशु के नाम से कैंसिल कर दे खुदा। और उनके दामनों को भर, उनको बहाल कर, उनको औलाद के साथ नवाज खुदा। और कादिर मुतल्लिक खुदा, तमाम तरह की बीमारियों को यीशु के नाम से कुचल देते हैं। और खुदा तमाम हार्ट की सारी प्रॉब्लम को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। जितने दिल के अमराज के अंदर लोग मुब्तला है खुदा, उन तमाम जिंदगियों को तेरे खून में छुपा देते हैं। उनके दिलों को बहाल कर खुदा। हड्डियों के सारे अमराज यीशु के नाम से जाते रहे। और खुदा सारा दर्द, जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से जाते रहे। कादिर मुतल्लिक खुदा, जिस भी बदन के अंदर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तू सारे खुदा बाप सारे मसले मसाइल को हल कर खुदा। बीमारियों से छुटकारा अता फरमा। आदि और सारे सर का दर्द यीशु के नाम से खत्म हो खुदा। और गुर्दों की सारी प्रॉब्लम तेरे नाम से खत्म हो जाए खुदा। आंतड़ियों के सारी स्वेलिंग तेरे नाम से खत्म हो खुदा। कादिर मुतल्लिक खुदा, अपने बच्चों को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद खुदा। जब फिर कल हम दोबारा तेरे हुजूर आते हैं, इसी बसा के साथ, इसी मामूरी के अंदर, इसी हजूरी के अंदर हम आ सके, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। और प्यारी बहन के लिए तुझसे सलामती चाहते, इनको और तू ब्लेस कर, और इनकी बरकत की हदूदों को बढ़ा खुदा। और इनकी जिंदगी के अंदर अपने जलाल को तो जाहिर कर, रहम कर, फजल कर। मसीह के कादिर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका सबका जो जिन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा है और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल किया है। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे और एक नए गेस्ट के साथ, एक नई शख्सियत के साथ हम मिलेंगे और खुदावंद के हुजूर इसी तरह ब्लेसिंग को हासिल करेंगे। सो बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आप इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हुए। तो आखिर लास्ट जो है चंद लफ्ज़ों के अंदर आप क्या कहना चाहते हैं? खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। मैं इस बात के लिए आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने ये मुनासिब समझा कि हम यहाँ पे आके मैं इंजील की मुनादी कर सकूँ और उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ खुदावंद के कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। ये खुदा का फजल है। खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यीशु जल्द आने वाले हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।
بے شک. अपनी जिंदगी के टाइम को, वक्त को मत जाया कीजिए, Yes, yes. बल्कि वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन और बुरे होते जाने हैं, जी जी. हालात और बुरे होते जाने हैं. आप अपनी जिंदगी को उसके कदमों में ले आए जो जिंदगी को अच्छा करता है. आमीन आमीन आमीन. प्रोग्राम का इस वक्त ख़त्म हो चुका है और हम खुदावंद के शुक्रगुजारी करते कि फिर दोबारा हम हाजिर होंगे और खुदावंद के हुजूर हम दुआ करेंगे आपके लिए. हमेशा आपके लिए दुआ गो है. आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा, क्रिश्चियन टॉक पेज के लिए दुआ कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.